रामानुजाय नमः। रामानुजदया पात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणं श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकम् लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणौ प्रपद्ये। मातापिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्मयानाम् आद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्ध्ना। भूतं सरश्च महदाव्ययभट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेणुपरकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्ते पौत्रमकल्मषम् पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिम् व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सदैकरूपरूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे संयज्ञाय कलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे मुनिं स्निग्धाम्बुदाभासं वेदव्यासमकल्मषम् वेदव्यासं सरस्वत्या वासं व्यासं नमाम्यहम् अचतुर्वदनो ब्रह्म द्विबाहुरपरो हरिः अभाललोचनः शम्भुः भगवान् बादरायणः कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनम् वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिम् कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। सर्वोपनिषदो गावः दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीताम्भसि स्नानं संसारमलमोचनम् गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखः पद्माद्विनिसृताः सर्वशास्त्रमयी गीता सर्वदेवमयो हरिः सर्वतीर्थमयी गंगा सर्वधर्ममयो मनुः यस्मिन् प्रसादसुमुखे कवयोऽपि ते शास्त्राण्याशासुरिह यन्महिमाश्रयाणि कृष्णेन तेन यदिह स्वयमेव गीतं शास्त्रस्य तस्य सदृशं किमिहास्ति शास्त्रम् भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहिनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तके केशवे नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं
कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितम् लोके सज्जन षट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयाद् भारत पङ्कजं कलिमलप्रध्वंसि न श्रेयसे मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् ದ್ವಾದಶೋಧ್ಯಾಯ 16ರಿಂದ ಆಮೇಲೆ 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1ರಿಂದ 10 ಹೇಳಿ. अथ श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः। अष्टमै श्रीसमेत श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अनपेक्षशुचिदक्ष उदासीनो गतव्यतः सर्वारम्भ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः। समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समः सङ्गविवर्जितः। तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिः भक्तिमान् मे प्रियो नरः। ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धधाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियाः। इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः। अथ श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे क्षेत्रक्षेत्रज्ञविभागयोगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः। अष्टमै ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. क्षेत्रज्ञ श्रीकृष्णार्जुनसंवादे क्षेत्रक्षेत्रज्ञ विभागयोगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः। अष्टमै श्रीसमेत श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। श्रीभगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम।
तत्क्षेत्रं यच्च यादृक् यद्विकारि यतश्च यत् स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। महाभूतान्यहङ्कारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्चचेन्द्रियगोचराः। इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं सङ्घातश्चेतना धृतिः ये तत्क्षेत्रं समासेन सविकारम् उदाहृतम्। अमानित्वम् अदम्भित्वम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रहः। इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहङ्कार एव च जन्म मृत्युजरा व्याधि दुःखदोषानुदर्शनम्। असक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रदारगृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु। मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वम् अरतिर्जन संसदि। ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ? ಹ್ಮ್ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಜ್ಞಾನ ನಿತ್ಯತ್ವಂ ತತ್ವಜ್ಞಾನಾರ್ಥದರ್ಶನಂ ಏತಜ್ಞಾನಮಿತಿ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ಅಜ್ಞಾನಂ ಯದತೋನ್ಯತ. अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यदतोऽन्यथा। अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यदतोऽन्यथा। येयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते. ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते। ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते। सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति. सर्वतः पाणिपादं तत्सर्वतोक्षिशिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च.
सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तदविज्ञेयम् दूरस्थं चान्तिके च तत् बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तदविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत् बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तदविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत् अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम् भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयम् ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च अविभक्तं च भूतेषु विभक्तम् इव च स्थितं भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च अविभक्तं च भूतेषु विभक्तम् इव च स्थितं भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम् ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम् ज्योतिषाम् अपि तज्ज्योतिः तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम् इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्तये तद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते प्रकृतिं पुरुषं चैव विध्यनादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृतिसम्भवान् प्रकृतिं पुरुषं चैव विध्यनादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृतिसम्भवान् प्रकृतिं पुरुषं चैव विध्यनादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृतिसम्भवान् कार्यकारणकर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते ಅತಂಬಿ ನೆನ್ನೆ ಕರಣನೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂದಿದ್ರಲ್ವಾ ಕಾರ್ಯಕರಣ ಕರ್ತೃತ್ವೇ ಕರಣನೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂದಿದ್ರಲ್ವಾ
ಕಾರ್ಯ ಕಾರಣ ಹೇಳದ್ನ ಇಲ್ಲಿ. ಇದ್ರ ಹ್ಮ್. ಕಾರ್ಯ ಕಾರಣ ಇದೆ, ನೋಡೋಣ. ಭಾಷ್ಯ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹ್ಮ್. ಕಾರ್ಯ ಕಾರಣ, ಇವರು ಕಾರ್ಯ ಕಾರಣ ಕರ್ತೃತ್ವ ಅಂದ್ರು. ಇದೇನೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಬರ್ತದೆ. ಇವಾಗ ಕಾರ್ಯ ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎಫೆಕ್ಟ್, ಒಂದು ಕಾಸ್ ಅಂತ. ಕಾರ್ಯ ಕಾರಣ ಕರ್ತೃತ್ವ ಹೇತು ಪ್ರಕೃತಿ ರುಚ್ಯತೆ. ಪುರುಷ ಸುಖ ದುಃಖನ ಕಾರಣಂ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಅಂತ. ಹ್ಮ್. ಕಾರಣ ಕಲೆ ಅಂತ ಬರುವಂತದ್ದು. ಹೌದು. ನಮ್ಮ ರಾಮಾನುಜರ ಭಾಷ್ಯ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈಗ ಇದನ್ನ ಹೇಳಿ, ಕಾರ್ಯ ಕಾರಣ ಕರ್ತೃತ್ವನೇ ಹೇಳಿ, ಕರೆಕ್ಷನ್ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹ್ಮ್. कार्यकारणकर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते पुरुष सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते कार्यकारणकर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते. ಇವಾಗಲೇ ನೋಡ್ಬೋಣ, ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಇದು ಕಾರ್ಯ ಕಾರಣನೇ ಸರಿ. ನಮ್ಮ ಆ ಗೀತಾ ಪ್ರಸ್ತು ತಪ್ಪು, ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ಹೌದಾ? ವೀರರಾಘವಾಚಾರ್ಯದಿದೆ ಕಾರ್ಯ ಕಾರಣ. ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರೋ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಪುರುಷ, ಎರಡನ್ನು ಅನಾದಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೋ ಅಂತ ಬರ್ತಾ. ಕಾರ್ಯಕಾರಣಕರ್ತೃತ್ವೆ. ಪ್ರಕೃತಿ ಶರೀರ ಇಂದ್ರಿಯ ಇವುಗಳ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಚೇತನಾದ ಪ್ರಕೃತಿಯಾದದ್ದು ಆಧಾರವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಪ್ರಕೃತಿಯೇ ಕಾರಣ. ಸುಖ ದುಃಖ ಎನ್ನುವ ಅನುಭವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಜೀವನು ಆಧಾರವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದೊಂದಕ್ಕೂ ಕಾರಣಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಅಂತ. ಸೊ ಕಾರ್ಯ ಕಾರಣ ಕರ್ತೃತ್ವನೇ ಸರಿ. ಇದು ಗೀತಾ ಪ್ರೆಸ್ ಪುಸ್ತಕ ಯಾರು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಕಾರ್ಯ ಕಾರಣ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ. ನಂದು ಅದೇನೆ, ಗೀತಾ ಪ್ರೆಸ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಕಾರ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರಣ ಕರ್ತೃತ್ವ ಇದೆ. ಕಾರಣ ಪಂಚ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಪಂಚ. ಓಕೆ, ನಮ್ಮದು ಗೀತಾ ಪ್ರೆಸ್ ಇದೆ. ತತ್ವ ದೀರ್ಘಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಗಳು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗತ್ತೆ. ನಮ್ಮದು ಗೀತಾ ಪ್ರೆಸ್ ಇದೆ. ಹಾ, ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗೀತಾ ಪ್ರಶ್ನದ್ದು ಅದ್ವೈತಾನೇ ಅವರು ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ. ಆಯ್ತು. ಕಾರ್ಯ ಕಾರಣ ಕರ್ತೃತ್ವ ಹೇತು ಪ್ರಕೃತಿ ರುಚ್ಯತೆ ಪುರುಷ ಸುಖ ದುಃಖಾನ. ಮುಂದಿಂದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ಬೇಕಲ್ವಾ? 21ರಿಂದ. ಹೌದು. 21ನೆಯ ಶ್ಲೋಕ. ಪುರುಷಃ ಪ್ರಕೃತಿಸ್ಥಃ ಹಿ ಭುಂಕ್ತೆ ಪ್ರಕೃತಿಜಾನ್ ಗುಣಾನ್ ಕಾರಣಂ ಗುಣಸಂಗಃ ಅಸ್ಯ ಸದಸತ್ ಯೋನಿ ಜನ್ಮಸು ಪುರುಷಃ ಪ್ರಕೃತಿಸ್ಥೋ ಹಿ. ಪುರುಷ ಪ್ರಕೃತಿಸ್ಥೋ ಹಿ. ಪುರುಷಃ ಪ್ರಕೃತಿಸ್ಥೋ ಹಿ ಭುಂಕ್ತೆ ಪ್ರಕೃತಿಜಾನ್ ಗುಣಾನ್. ಭುಂಕ್ತೆ ಪ್ರಕೃತಿಜಾನ್ ಗುಣಾನ್. ಭುಂಕ್ತೆ ಪ್ರಕೃತಿಜಾನ್ ಗುಣಾನ್. ಕಾರಣಂ ಗುಣಸಂಗೋಸ್ಯ ಸದಸದ್ಯೋನಿ ಜನ್ಮಸು. ಕಾರಣಂ ಗುಣಸಂಗೋಸ್ಯ ಸದಸದ್ಯೋನಿ ಜನ್ಮಸು. ಕಾರಣಂ ಗುಣಸಂಗೋಸ್ಯ ಸದಸದ್ಯೋನಿ ಜನ್ಮಸು. ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡೇ ಪುರುಷನು ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಎಲ್ಲಾ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ತಾನೆ. ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಎಲ್ಲ ಆಗಿರೋದು ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕವಾದದ್ದು. ಪೂರ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವೇನೆ. ಬರೀ ಈ ಭೂಲೋಕ ಇದ್ರದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, 14 ಲೋಕಗಳು ಇವ್ರುಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ. ದೇವತೆಗಳು ಇವರೆಲ್ಲ ಸತ್ವ ರಜೋ ತಮೋ ಗುಣಗಳು.
ಅದರಿಂದಾಗೇನೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವೈಪರೀತ್ಯಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಆಗುವಂತದ್ದು. ಅವ್ರ ಪುಣ್ಯ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಅವರು ವಾಪಸ್ ಬರ್ಬೇಕು, ಅವ್ರೇನ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿರೋಕ್ ಆಗೋಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕವಾದದ್ದು. ಆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಅವನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾನೆ. ಈ ಗುಣಗಳ ಸಂಘವೇ ಅರ್ಥಾತ್ ಅವುಗಳಲ್ಲಿನ ಆಸಕ್ತಿಯೇ ಈ ಜೀವಾತ್ಮನು ಒಳ್ಳೆ ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟ ಯೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಷಯಗಳು ಏನೇನ್ ಸಿಗುತ್ತೋ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಉಪಭೋಗ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ವಿವೇಕ. ಅದರಿಂದ ಬರೀ ಇಂದ್ರಿಯ ತೃಪ್ತಿ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಯಾವುದು ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಹಿತವೋ ಯತ್ ಶ್ರೇಯಸ್ಯಾತ್ ನಿಶ್ಚಿತಂ ಅಂತ ಅವನು ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಶ್ರೇಯಸ್ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕೆ ಹೊರತು ಆ ಇಂದ್ರಿಯ ತೃಪ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಅದು ಪ್ರಧಾನ ಆಗಬಾರದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವನು ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ತಾನೆ, ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಉಪದ್ರಷ್ಟ ಮುಂದಿಂದು ಹನುಮಂತಾಚ ಭರ್ತ ಭೋಕ್ತ ಮಹೇಶ್ವರ ಪರಮಾತ್ಮ ಇತಿ ಚ ಅಪಿ ಉಕ್ತಃ ದೇಹೇ ಅಸ್ಮಿನ್ ಪುರುಷಃ ಪರಃ ಉಪದ್ರಷ್ಟಾನುಮಂತಃ ಚ. ಉಪದ್ರಷ್ಟಾನುಮಂತಾ ಚ उपद्रष्टानुमन्ता च ಭೋಕ್ತ ಭರ್ತ ಭೋಕ್ತ ಮಹೇಶ್ವರಃ ಭರ್ತ ಭೋಕ್ತ ಮಹೇಶ್ವರಃ भर्ता भोक्ता महेश्वरः. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ದೃಷ್ಟಿ ದ್ರಷ್ಟ ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನೀವು ನೋಡ್ಬೇಕು. ದೃಷ್ಟಿ ಅಂತ ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದಾಕ್ ಒಟ್ಟು ಸುಳ್ಳಿ, ದ್ರಷ್ಟ ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದಾಕ್ ರಾವತ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮಂತ್ರ ದ್ರಷ್ಟಾರರು, ಮಂತ್ರ ದ್ರಷ್ಟಾರ ಅಂದ್ರೆ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರು ಇವ್ರ ತಪಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಋಷಿಗಳನ್ನ ಮಂತ್ರ ದ್ರಷ್ಟಾರ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದು. ದೃಷ್ಟಿ, ದೃಷ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು. ಅದೃಷ್ಟ, ಅದೃಷ್ಟ ಅಂದ್ರೇನು, ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸದೇ ಇರೋದು ಅಷ್ಟೇನೆ. ಲಕ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಅದೃಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ರೂಢಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತಹದ್ದು. ನೇರವಾಗಿ ಅದ್ರದ್ದು ರೂಢಿ ಅರ್ಥ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅನ್ವಯ ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದೇ ಇದ್ದು ಅದೃಷ್ಟ. ಅದೃಷ್ಟವಾಗಿ ಬಂದದ್ದು ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ? ಅದೃಷ್ಟವಾಗಿ ಇವನಿಗೆ ಏನೋ ಅದೃಷ್ಟ. ಏನ್ ಅದೃಷ್ಟ? ಅವನ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಪುಣ್ಯ ಕರ್ಮ, ಆದ್ರಿಂದ ಅವನಿಗೇನೋ ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಳು ಅದು ಉಂಟಾಯ್ತು, ಹಂಗ್ ಬರುವಂತ. ನೇರವಾಗಿ ಅದ್ರದ್ದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗೆ. ಉಪದ್ರಷ್ಟ ಹನುಮಂತಾಚ ಭರ್ತ ಭೋಕ್ತ ಮಹೇಶ್ವರ ಪರಮಾತ್ಮೇತಿ ಚಾಪ್ಯುಕ್ತಃ ಪರಮಾತ್ಮೇತಿ ಚಾಪ್ಯುಕ್ತಃ परमात्मेति चाप्युक्तः ದೇಹೇಸ್ಮಿನ್ ಪುರುಷಃ ಪರಃ ದೇಹೇಸ್ಮಿನ್ ಪುರುಷಃ ಪರಃ देहेऽस्मिन् पुरुषः परः. ಈ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮಿಯಾದ ಜೀವನಾದವನು, ದೇಹ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡೋವನು, ದೇಹವೋ ಇತರರೋ ವ್ಯವಹರಿಸಿದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮತಿ ಕೊಡುವಂತವನು, ದೇಹವನ್ನ ಭರಿಸಿರೋವನು, ಅನುಭವಿಸನೂ ಆಗಿ ತನ್ನ ದೇಹ ಇಂದ್ರಿಯಾದಿಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತಾನೇ ದೊಡ್ಡ ಈಶ್ವರ ಎಂದು ತಿಳಿಯುವ ಜೀವಾತ್ಮವನ್ನ ಉತ್ತಮ ಆತ್ಮ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಡ್ತಾನೆ. ಪುರುಷ ಪರಹ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ಈಗ ಹೇಳಿದ್ದು ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಜೀವಾತ್ಮನೇ. ಅವನ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಅವನೇನೆ ಆಧಾರ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಯಾಮಕ, ಅವನದೇ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್. ಅವನಿಗೆ ಏನಿದೆಯೋ ಅವನ ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ಅಧೀನವಾಗಿ ಈ ಹೊರಗಿನ ಇದೆಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ದೆ ನಾನು. ಈಗೇನೋ ಏಕಾದಶಿಗೆ ನೀವೇನು ತಿನ್ನಲ್ಲ ಅಂತ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ತಿಂಡಿಯನ್ನು ಯಾರೋ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಆ ತಿಂಡಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಎದುರು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಕಣ್ಣಿಗೆ ವಿಷಯಕ್ಕೂ ಅದಕ್ಕೂ ಬಂತು. ನಾಲ್ಗೆನಲ್ಲಿ ನೀರು ಇರುತ್ತೇನೋ, ಮನಸ್ಸು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇವತ್ತೇನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋಣ ಯಾರು? ನಾಲ್ಗೇನ ಇಲ್ಲ ಕಣ್ಣುಗಳ? ಇದೇ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ದು ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ. ಇವುಗಳನ್ನೇ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಶ್ರೀ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸೂತ್ರದಲ್ಲೇನೆ ಕರ್ತೃತ್ವ ಉಂಟ ಜೀವನಿಗೆ. ಎಲ್ಲ ಭಗವಂತನೇ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ತ ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥವತಿ ಅಂತ. ಇವನಿಗೆ ಆ ಕರ್ತೃತ್ವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದಲೇ ಭಗವಂತ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್. ನೀನು ಕರ್ತೃತ್ವ ನಿನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ನಲ್ಲ, ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇದು, ಈ ಜನ್ಮ, ಈ ಶರೀರ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನೀನ್ ಏನ್ ಆರಿಸ್ಕೊಳ್ತೀಯ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು. ಅದರಿಂದ ಹೊಣೆಗಾರರು ಯಾರು? ನಾವ್ ಏನಾಗಿದ್ದೀವಿ, ಏನ್ ಪಡೆದಿದ್ದೀವಿ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವೇ ಹೊಣೆಗಾರರಾಗ್ತೀವಿ ಅಂತ.
ಅದಕ್ಕೆ ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ ಕರ್ತೃತ್ವ ಉಂಟು, ಆದ್ರೆ ಭಗವಂತನಂತೆ ಅಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಶರೀರನ್ನ ನಾವು ನಿಯಂತ್ರಿಸೋಕಾಗಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರನ್ನ ಇದ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವೇ ಆಧಾರ, ಶೇಷಿ, ನಿಯಾಮಕ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿ, ಉಪದ್ರಷ್ಟ ಹನುಮಂತಾಚ ಪರಮಾತ್ಮೇತಿ ಚಾಪ್ಯುಕ್ತೋ ದೇಹೇಸ್ಮಿನ್ ಪುರುಷ ಪರಃ. ಈ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಅವನು ಪರಮಾತ್ಮ. ಇಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತ ಮದ್ದಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವನು ಭಗವಂತ ಅಲ್ಲ. ಯ ಏವಂ ವೇತ್ತಿ ಪುರುಷಂ ಪ್ರಕೃತಿಂಚ ಗುಣೈಃ ಸಹ ಸರ್ವಥಾ ವರ್ತಮಾನಃ ಅಪಿ ನ ಸಹ ಭೂಯೋಭಿಜಾಯತೆ ಭೂಯಃ ಅಭಿಜಾಯತೆ. ಯ ಏವಂ ವೇತ್ತಿ ಪುರುಷಂ ಪ್ರಕೃತಿಂಚ ಗುಣೈಃ ಸಹ. ಯ ಏವಂ ವೇತ್ತಿ ಪುರುಷಂ ಪ್ರಕೃತಿಂ ಚ ಗುಣೈಃ ಸಹ. ಯ ಏವಂ ವೇತ್ತಿ ಪುರುಷಂ ಪ್ರಕೃತಿಂ ಚ ಗುಣೈಃ ಸಹ ಸರ್ವಥಾ ವರ್ತಮಾನೋಪಿ ನ ಸ ಭೂಯೋಭಿಜಾಯತೆ. ಸರ್ವತಾ ವರ್ತಮಾನೋಪಿ ನ ಸ ಭೂಯೋಭಿಜಾಯತೆ. ಸರ್ವಥಾ ವರ್ತಮಾನೋಪಿ ನ ಸ ಭೂಯೋಭಿಜಾಯತೆ. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ, ಒಂದೇ. ಸರ್ವತಾ ವರ್ತಮಾನೋಪಿ ನ ಸ ಭೂಯೋಪಿ ಜಾಯತೆ. ಯಾರೊಬ್ಬನು ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಜೀವಾತ್ಮವನ್ನ ಹೇಳುವಂತಹ ಪ್ರಕೃತಿ ತತ್ವವನ್ನ ಮುಂದೆ ಹೇಳುವ ಸತ್ವಾದಿ ಗುಣಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ಅರಿತು ಪರಿಣಿತನಾಗಿ ಆ ಉಪಾಯ ಪೂರ್ತಿಯಾದವನು ಯಾವ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಎಂಥ ಶ್ರಮದೊಂದಿಗೆ ಇರುತ್ತಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಸಂಸಾರಿಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ. ಮಾಡಿದಂತ ಕೆಲ್ಸಗಳು ಏನನ್ನು ಮಾಡ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಅವನು ಅನ್ನೋಂಗಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದು ಈ ಶರೀರ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅನ್ನೋದು ಬಂದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿದ್ದು ಕೂಡ ಇರದಂತೆ, ಸಂಸಾರದ ಹೊರೆಯನ್ನ ಹೊತ್ತು ಹೊರದಂತೆ ಪದ್ಮಪತ್ರಂ ಇವಾಂಬಸ. ಈ ದೃಷ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇರೋಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ. ವೆನ್ ಯು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯುವರ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್. ಸುಖ ಪಡಬಾರದು, ದುಃಖನೂ ಪಡಬಾರದು. ಎಲ್ಲ ಭಾವನೆಗಳು ಅವುಗಳನ್ನ ಮೀರಿ ನಿಲ್ಬೇಕು. ದ್ವೇಷ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲ, ಎರಡಕ್ಕೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ನೋಡುವಂತದ್ದು. ಮಿತ್ರನೋ ಶತ್ರುನೋ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದಾಗ ಅವನು ಸಂಸಾರದಲ್ಲೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವನು ಸಂಸಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಅದರ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅವನ ಮೇಲೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ. ಧ್ಯಾನೇನ ಆತ್ಮನಿ ಪಶ್ಯಂತಿ ಕೇಚಿತ್ ಆತ್ಮಾನಂ ಆತ್ಮನ ಅನ್ಯೇ ಸಾಂಖ್ಯೇನ ಯೋಗೇನ ಕರ್ಮಯೋಗೇನ ಚ ಅಪರೆ ಧ್ಯಾನೇನಾತ್ಮನಿ ಪಶ್ಯಂತಿ. ಧ್ಯಾನೇನಾತ್ಮನಿ ಪಶ್ಯಂತಿ. ಧ್ಯಾನೇನಾತ್ಮನಿ ಪಶ್ಯಂತಿ. ಕೇಚಿದಾತ್ಮಾನಂ ಆತ್ಮನ ಕೇಚಿದಾತ್ಮಾನಮಾತ್ಮನ ಕೇಚಿದಾತ್ಮಾನಂ ಆತ್ಮನ ಅನ್ಯೇ ಸಾಂಖ್ಯೇನ ಯೋಗೇನ ಅನ್ಯೇ ಸಾಂಖ್ಯೇನ ಯೋಗೇನ ಅನ್ಯೇ ಸಾಂಖ್ಯೇನ ಯೋಗೇನ ಕರ್ಮಯೋಗೇನ ಚಾಪರೇ ಕರ್ಮಯೋಗೇನ ಚಾಪರೇ ಕರ್ಮಯೋಗೇನ ಚಾಪರೇ. ಮೇಲಿನ ಹಂತ ಕೇಳಿದವರು ತನ್ನ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ಜೀವಾತ್ಮವನ್ನ ಶುದ್ಧವಾದ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಉತ್ತಮವಾದ ಯೋಗದಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾರೆ. ಯೋಗಿ ಹೃದ್ಯಾನ ಗಮ್ಯಂ. ಅವುಗಳನ್ನ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗ ಸಿದ್ಧಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯಮ ನಿಯಮಗಳು, ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ, ಅಲ್ಲೂ ಬರೋದಿದೇನೆ. ಸಮಚಿತ್ತತ್ವ, ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಪರ್ಟರ್ಬ್ ಆಗದೆ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಮೊದಲು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬರಬೇಕಾದಿದ್ದು ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ, ಬೋತ್ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಶಮ ಅಂಡ್ ದಮ. ಆಮೇಲೆ ಆಸನ, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಇವುಗಳನ್ನ ಹೀಗೆ ಅವರು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಸಿದ್ಧಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಭಗವಂತನನ್ನ ತಮ್ಮ ಯೋಗದಲ್ಲಿ, ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಾಣ್ತಾರೆ. ಯೋಗಿ ಹೃದ್ಯಾನ ಗಮ್ಯಂ ಒಂದೇ ವಿಷ್ಣು ಭವೋ ಯಾರಂ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಇಲ್ವಾ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ಯೋಗ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಬರೀ ಈ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗ ಮಾಡೋರ್ಗ್ ಮಾತ್ರ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅದು ಮುಖ್ಯ. ಇವುಗಳನ್ನ ಇವಷ್ಟೆಲ್ಲ ಒಂದಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ರಾಮದೇವ ಮತ್ತೆ ಮೋದಿ ಎಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಬಟ್ ಹಿಂದಿನಿಂದನೂ ಇದ್ದದ್ದು ಇದು.
ಇದು ಶರೀರವನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸ್ಥಿರೈಹಿ ಅಂಗೈಹಿ ತುಷ್ಟುವಾಗಂಸ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯೋಗಗಳನ್ನು. ಧ್ಯಾನ ಯೋಗವನ್ನ ಯಾರು ಮಾಡಲಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ವೋ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್, ಆ ಎರಡು ಭ್ರೂ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಅವನನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡದೇ ಇರೋರು ಜ್ಞಾನ ಯೋಗದಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಕಾಲಕ್ಷೇಪಗಳಿಂದ ಆತ್ಮದ ಸ್ವರೂಪ ಇವುಗಳನ್ನ ತಿಳಿತಾರೆ. ಅವ್ರು ಹೆಂಗ್ ಕಾಣ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಅವನು ಧ್ಯಾನ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಟಿವಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ದಂಗೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ತರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಆತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲ. ಆತ್ಮದ ಸ್ವರೂಪದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ ಇದು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಶರೀರ, ಈ ಆತ್ಮ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಯಾವ ರೀತಿನಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ದವನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಗವಂತನಿಗಾಗಿಯೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಈಗ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಏನಾದ್ರು ಉಂಟಾ ಈ ಆತ್ಮನ್ ಬಿಟ್ಟು ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ? ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೂ ಮಾಡ್ದಾಗ ಇರೋರಂತವರು ಕರ್ಮಯೋಗದಿಂದ ಹೀಗೆ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ. ಕರ್ಮಯೋಗದಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದು. ಏನು ಮಾಡದೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆ ಇದನ್ನೇ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ಚಿಂತನೆ ಏನೋ ಥಾಟ್ಸ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಬದಲು ಒಳ್ಳೆ ಥಾಟ್ಸ್ಗಳು ಒಳ್ಳೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ತೊಡಗಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಷ್ಟು ದಿವಸ ಅಷ್ಟು ಕ್ಷಣ ಆ ಕೆಟ್ಟ ಯೋಚನೆಗಳು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಮನಸ್ಸನ್ನ ತಿರುಗಿಸೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಇವೆಲ್ಲ ಈ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ನಿತ್ಯ ನೈಮಿತ್ತಿಕ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಿತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಜ್ಞಾನವೋ ಧ್ಯಾನವೋ ತಪಸ್ಸೋ ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಿಸಲ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೇಶನ್ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಭಗವತ್ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥವಾಗಿ. ಅವಾಗ ಅದು ಕರ್ಮಯೋಗ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಇವನ ಮನಸ್ಸು ಆ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ಧ್ಯಾನ ಯೋಗಿಗಳು ಸಮಾಧಿನಲ್ಲಿ ಪಡೀತಾರೋ ಅಥವಾ ಧ್ಯಾನ ಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡುವಂತವ್ರು ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಹಳಷ್ಟು ಶ್ರಮಗಳಾಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಏನು ಮಾಡದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರೋಕ್ಕಂತೂ ಆಗೋಲ್ಲ ನಾವು. ಅದರಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಇದರಲ್ಲೇ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರುವಂತ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ಫಲವನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡದೆ, ಡೋಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಎನಿಬಡಿ ಫ್ರಮ್ ಎನಿ ವರ್ಕ್, ಎಲ್ಲವೂ ಭಗವಂತನಿಗಾಗಿ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಖಂಡಿತ ಸಿಗ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅನ್ಯೇ ತು ಏವಂ ಅಜಾನಂತಹ ಶುತ್ವ ಅನ್ಯೇಭ್ಯ ಉಪಾಸತೆ ತೇ ಅಪಿ ಚ ಅತಿತರಂತಿ ಏವ ಮೃತ್ಯುಂ ಶ್ರುತಿ ಪರಾಯಣಾಃ ಅನ್ಯೇ ತ್ವೇವಮಜಾನಂತಃ. ಅನ್ಯೇ ತ್ವೇವಮಜಾನಂತಃ ಅನ್ಯೇ ತ್ವೇವಮಜಾನಂತಃ ತತ್ವಾನ್ಯೇಭ್ಯ ಉಪಾಸತೆ. ಶ್ರುತ್ವಾನ್ಯೇಭ್ಯ ಉಪಾಸತೆ ಶ್ರುತ್ವಾನ್ಯೇಭ್ಯ ಉಪಾಸತೆ ತೇಪಿ ಜಾತಿತರಂತ್ಯೇವ ತೇಪಿ ಚಾತಿತರಂತ್ಯೇವ ತೇಪಿ ಚಾತಿತರಂತ್ಯೇವ ಮೃತ್ಯುಂ ಶ್ರುತಿ ಪರಾಯಣಾಃ. ಮೃತ್ಯುಂ ಶ್ರುತಿಪರಾಯಣಾಃ ಮೃತ್ಯುಂ ಶ್ರುತಿಪರಾಯಣಾಃ. ಎಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲೂ ಮಿಸ್ಟೇಕ್, ಪಾರಾಯಣ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಪಾರಾಯಣ, ಪಾರಾಯಣ ಅಲ್ಲ. ಪರಾಯಣ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅದರಲ್ಲೇ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಲ್ಲಿನತೆ ಇರೋದು. ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಪಾರಾಯಣವಾಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಚಿಂತನೆಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಒಂದ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಓದಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪಾರಾಯಣ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾಯ ವಾಚ ಮನಸ್ಸ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಪಾರಾಯಣ ಅಂದ್ರೆ ನಿತ್ಯ ಪಾರಾಯಣ ಪಂಡ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನದ ಕಡೆ ಗಮನ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಧ್ಯಾನ ಯೋಗ ಆಯ್ತು, ಧ್ಯಾನಿಗಳು ಇವರೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ಅದು ಆಗದೆ ಇರೋ ಹೀಗೆ ಇರುವಂತ ಜೀವಾತ್ಮ ಯಾರ ಅವರಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲದ ಇನ್ನು ಕೆಲವರಾದರೂ ಆಚಾರ್ಯರಲ್ಲಿ ಆತ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿ ಉಪಾಯದಲ್ಲಿ ಇಳಿತಾರೋ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಂತೆ ಅದನ್ನ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ತರುವಂತದ್ದು. ಹೀಗೀಗ್ ಮಾಡಿ, ಈಗ ಪೂರ್ವಾಭಿಮುಖ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಭಗವಂತನ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಚಾರ್ಯರ ತನಿಯನ್ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಗುರುಮುಖವಾಗಿ ಕೇಳೋದನ್ನೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಯವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಂತಹ ಆ ಸತ್ಪುರುಷರು ಕೂಡ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಸಂಸಾರವನ್ನು ದಾಟುವವರೇ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅವಕಾಶ ಬರೀ ಅವ್ರಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ, ಯೋಗಿನವ್ರಿಗೆ ಅಯ್ಯೋ ನಮ್ಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ, ನ ಭಕ್ತಿ ಮಾಂ ತ್ವಚ್ಚರಣಾರಿಂದೆ ಅಕಿಂಚನಃ ಅಲ್ಲಿ
ನೈಚ್ಛಾನುಸಂಧಾನದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನ ಧರ್ಮನಿಷ್ಠೋಸ್ಮಿ ನಚ ಆತ್ಮವೇದಿ. ಆತ್ಮವೇದಿ ಅಂದ್ರೆ ಯೋಗಿ ಆಗಿರೋದು. ಇವೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಕೈನಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣವಾದ ನಂಬಿಕೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇಟ್ಟು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಬರೀ ಬಿಟ್ಬಿಡೋದಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿ ಯಾರು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರೂ ಕೂಡ ಈ ಸಂಸಾರವನ್ನು ದಾಟುವವರೇ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತಾನೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ. 26ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಯಾವತ್ ಸಂಜಾಯತೆ ಕಿಂಚಿತ್ ಸತ್ವಂ ಸ್ಥಾವರ ಜಂಗಮಂ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಸಂಯೋಗಾತ್ ತತ್ ವಿದ್ಧಿ ಭರತರ್ಷಭ ಯಾವತ್ ಸಂಜಾಯತೆ ಕಿಂಚಿತ್. ಯಾವತ್ ಸಂಜಾಯತೆ ಕಿಂಚಿತ್ ಯಾವತ್ ಸಂಜಾಯತೆ ಕಿಂಚಿತ್ ಸತ್ವಂ ಸ್ಥಾವರ ಜಂಗಮಂ ಸತ್ವಂ ಸ್ಥಾವರ ಜಂಗಮಂ ತತ್ವಂ ಸ್ಥಾವರ ಜಂಗಮಂ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಸಂಯೋಗಾತ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಸಂಯೋಗಾತ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಸಂಯೋಗಾತ್ ಅದ್ವಿಧಿ ಭರತರ್ಷಭ. ಅದ್ವಿಧಿ ಭರತರ್ಷಭ ಅದ್ವಿಧಿ ಭರತರ್ಷಭ. ಸ್ಥಾವರವಾಗಿಯೋ ಜಂಗಮವಾಗಿಯೋ. ಸ್ಥಾವರ ಅಂದ್ರೇನು ಒಂದೇ ಕಡೆ ನಿಂತಿರುವಂತ. ಜಂಗಮ ಅಂದ್ರೆ ತಿರುಗುವಂತದ್ದು, ಓಡಾಡುವಂತದ್ದು, ಮೂವಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೇ. ಚರ ಅಚರ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಧವಾಗಿ ಪ್ರಾಣಿ ಎಷ್ಟು ಉಂಟಾಗತ್ತೋ ಹೇ ಭರತಶ್ರೇಷ್ಠ ಅರ್ಜುನ, ಅವೆಲ್ಲವೂ ಪ್ರಕೃತಿಯು ಜೀವನವು ಸೇರಿದ್ರಿಂದಲೇ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊ. ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಗಿಡ ಮರ ಇವುಗಳಿರ್ಲಿ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಹಸಿರು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಣಗಿದೆ, ಡ್ರೈ ಆಗೋಯ್ತು, ಅವಾಗ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಜೀವ? ಪೂರ ಹೋಯ್ತದು. ಇವೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಪ್ರಕೃತಿಯೇ ಆ ಜೀವನ, ಇವರಿಬ್ಬರು ಸೇರಿದ್ರಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಾರಗಳು. ಭಗವಂತ ಈ ಶರೀರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅವರವರ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ಇದಾಗಿ. ಈಗ ಇದು ಏನೋ ಗಿಡ ಮರಗಳು ಅವುಗಳಾದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತೇನೋ, ತುಂಬಾ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಮರ ಗಿಡಗಳು ವನಸ್ಪತಿಗಳಾಗುವಂತದ್ದು. ಈಗ ನೋಡಿ ಶಾಖ ಎಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಪರಿತಪ್ಸತ್ವ ಅವು. ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಇರೋ ಜಾಗದಿಂದ ಕದ್ಲೋಕಾಗಲ್ಲ. ನೀರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬದುಕದ್ವು, ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ನೀರ್ ಇಲ್ದೆ ಒಣಗಿ ಒಣಗಿ ಹಾಗೇನೆ ಪ್ರಾಣ ಬಿಡುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳ ಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿ ಹೇಗಿರ್ಬೋದು. ನಮ್ಗಾದ್ರೆ ಬೇಗ ಏನೋ ಒಳಗಡೆ ಅಯ್ಯೋ ತುಂಬಾ ಬಿಸಿಲು, ಒಳಗಡೆ ಇರೋಣ, ಫ್ಯಾನ್ ಹಾಕೋಣ, ಇಲ್ಲ AC ಇದ್ರೆ ಅದು ಕಂಫರ್ಟ್ಸು ನಮ್ಗೆ. ಅವಕ್ಕಿದೆಯೋ? ಯಾಕೆ ಮತ್ತೆ ಅವಕ್ ಯಾಕೆ ಹಂಗಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮ ಅದು ತೀವ್ರವಾದಂತ. ಪ್ರಾಣಿಗಳಾಗಿ ಹುಟ್ಟೋದೇನೆ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಂತ ತೀವ್ರವಾದದ್ದು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೂ ತೀವ್ರ ತಮವಾದದ್ದು ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಸ್ಥಾವರ ಇವುಗಳಾಗುವಂತದ್ದು. ಆದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತು ಜೀವಾತ್ಮನ ಸಂಯೋಗ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಅವೆರಡು ಸೇರಿದ್ರಿಂದಾನೆ ಈ ಆತ್ಮ ಅವನ ಮಾಡಿದಂತಹ ತೀವ್ರವಾದಂತಹ ಪಾಪದಿಂದ ಒಂದು ವೃಕ್ಷವಾಗಿ ಜನಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಜೀವಾತ್ಮನೂ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಶರೀರ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಸ್ಥಾವರ. ಹಾಗೆ ದೇವ ಮನುಷ್ಯ ತಿರ್ಯಕ್ ಸ್ಥಾವರ 4 ವಿಧವಾದಂತಹ ಸೃಷ್ಟಿ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ವಹಿಸಿದ್ದು. ಅವರವರ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ರೆಫರೆನ್ಸು ನೀನ್ ಇಟ್ಕೋ. 4 ವೇದಾನ ಸೃಷ್ಟಿ ಕೆಲಸ ಮುಂದುವರ್ಸು. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಏನೇನ್ ಶರೀರಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಗ್ ನಿರ್ಧಾರ, ಅವ್ರವ್ರು ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮ. ಅದಕ್ಕೇನು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರುತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಪ್ರಮಾಣಂ. ಆ ರೀತಿನಲ್ಲೇ ನಡ್ಸುವಂತದ್ದು. ಹಾಗೆ ಅತಮಿ ಯಾವತ್ ಸಂಜಾಯತೆ ಕಿಂಚಿತ್ ಅಪ್ರೋ ಸತ್ವಂ ಅದ ಸತ್ವಂ ಸ್ಥಾವರ ಜಂಗಮಂ. ಸತ್ವಮನ ಸತ್ವಂ ಸ್ಥಾವರ ಜಂಗಮಂ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಸಂಯೋಗಾತ್ ಅದ್ವಿದ್ಯೇನ. ತತ್ ವಿಧಿ ಹೇ ಭರತರ್ಷಭ. ಬರೀ ಗಿಡ ಅಂತಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಡ. ಈಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆತ್ಮಗಳು ಒಂದು ಆತ್ಮ ಯಾಥಾತ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಳ್ಳ ಇವಾಗ ಗಿಡದಲ್ಲಿರೋ ಆತ್ಮವು ಕೂಡ ಶುದ್ಧ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮದಂತೆ ಅದು ನಮಗೆ ಸಮ ಎಲ್ಲ ರೀತಿನಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸಹಜವಾದಂತ ಆ ಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಕಾಶ ಇವೆಲ್ಲ ಇರುವಂತಹದ್ದು, ಅಣು ರೂಪಿ ಇವೆಲ್ಲ. ಈಗ ಆ ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮದಿಂದ ಇದಕ್ಕಾಗೇನೆ ಹಿಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯದ ಶುನಿಚ ಇವ ಶ್ವಪಾಕೇಚ ಪಂಡಿತ ಸಮದರ್ಶಿನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇ ಕವಿ ಹಸ್ತಿನಿ
ಬ್ರಾಹ್ಮಣನೋ ಆನೆಯೋ ಕುದುರೆನೋ ಇಲ್ಲ ಚಂಡಾಲನೋ ನಾಯಿನೋ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಇವ್ರು ಸಮಾಗಿ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಗಿಡನು ಸಮಾಗಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೇನೆ ಗಿಡ ಅದಕ್ಕೂ ಪೂಜೆ. ಮೂಲತೋ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪಾಯ, ಮಧ್ಯತೋ ವಿಷ್ಣು ರೂಪಿಣಿ, ಅಗ್ರತ ಶಿವರೂಪಾಯ. ಒಂದು ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಚರಾಚರ ಸೃಷ್ಟಿ ಅವನೇ ಆದ ಅಂತ, ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಜೀವಾತ್ಮನನ್ನ ಒಂದು ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಜೀವಾತ್ಮ ಏನೇನ್ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದ್ರೋ ಆದ್ರಿಂದ ಆಯಾಯ ಇವುಗಳನ್ನ ಪಡೀತಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ನೀನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊ ಅರ್ಜುನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನು. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸಮಂ ಸರ್ವೇಷು ಭೂತೇಷು ತಿಷ್ಠಂತಂ ಪರಮೇಶ್ವರಂ ವಿನಶ್ಯತ್ಸು ಅವಿನಶ್ಯಂತಂ ಯಹ ಪಶ್ಯತಿ ಸಹ ಪಶ್ಯತಿ ಸಮಂ ಸರ್ವೇಷು ಭೂತೇಷು. ಸಮಂ ಸರ್ವೇಷು ಭೂತೇಷು ಸಮಂ ಸರ್ವೇಷು ಭೂತೇಷು ತಿಷ್ಠಂತಂ ಪರಮೇಶ್ವರಂ ತಿಷ್ಠಂತಂ ಪರಮೇಶ್ವರಂ ತಿಷ್ಠಂತಂ ಪರಮೇಶ್ವರಂ ವಿನಶ್ಯತ್ಸ್ವ ವಿನಶ್ಯಂತಂ ಯಃ ಪಶ್ಯತಿ ಸ ಪಶ್ಯತಿ. ವಿನಶ್ಯತ್ಸ್ವ ವಿನಶ್ಯತ್ಸ್ವ ವಿನಶ್ಯಂತಂ ಯಃ ಪಶ್ಯತಿ ಸ ಪಶ್ಯತಿ. ವಿನಶ್ಯತ್ಸ್ವಂ ವಿನಶ್ಯತ್ಸ್ವ ವಿನಶ್ಯಂತಂ ಯಃ ಪಶ್ಯತಿ ಸ ಪಶ್ಯತಿ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಕಾರವುಳ್ಳ ಎಲ್ಲ ದೇಹಗಳಲ್ಲೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ದೇಹಾದಿಗಳಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಈಶ್ವರನಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಡೆಯವನು. ಸರ್ವೇಶ ಸರ್ವಂ ಸರ್ವ ಈಶಾನಃ, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಅವನಿದ್ದಾನೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಜೀವಾತ್ಮನೂ ಇದ್ದಾನಲ್ಲಿ. ಅವರವರ ಕರ್ಮಕ್ಕಾಗಿ ಆಯಾಯ ಶರೀರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಅವನಿಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತ ಸ್ಥಳವೇ ಇಲ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮ. ಜೊತೆಗೆ ಚೇತನನು ಇದ್ದಾನೆ, ಈಶ್ವರನಾಗಿ ಚೇತನನಾಗಿ ಸಮವಾಗಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ ಭೂತಗಳು ಅಳಿಯುವಾಗ ತಾನೆಂದು ಅಳಿಯದೆ ಇರುವವನಾಗಿ ಯಾರು ಜೀವನನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾರೋ ಅವನೇ ಆತ್ಮದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡ್ದವ್. ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೀವ್ ನಾವು, ಏನು ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನೀನ್ ಹೇಳದಂತೆ ಅವ್ರು ಸತ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ಸತ್ತಿದ್ದು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸಂಬಂಧ ಬಿಟ್ಟದಷ್ಟೇ ಅವನಿಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ರು ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದು ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನ ಅವನು, ಇನ್ನೊಂದು ಶರೀರ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಇವನಿಗೊಂದು ಹೆಸರು, ಒಂದು ರೂಪ ಇದೆ. ಒಂದು ಗಿಡವೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿನೋ ಒಂದು. ಆ ಪ್ರಾಣಿ ಸತ್ತೋಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಆ ಪ್ರಕೃತಿ ಆ ಆತ್ಮಕ್ಕೂ ಆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಅದು ಗಿಡವೋ ಪ್ರಾಣಿನೋ ಮನುಷ್ಯನೋ ಆ ಶರೀರ ಅದು ಮಾತ್ರ ನಾಶವಾಗಿದ್ದಷ್ಟೇನೆ. ಇದು ಆ ಭೂತಗಳು ಅಳಿಯುವಾಗ ತಾನೆಂದು ಅಳಿಯದೆ ಇರುವವನಾಗಿ ಯಾರು ಜೀವನನ್ನು ಕಾಣ್ತಾನೋ ಅವನೇ ಆತ್ಮದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡುವಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೋ ಹೋದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ದುಃಖಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾರೋ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇದು ಏನೋ ಇವೆಲ್ಲ ಲೌಕಿಕ ರೂಢಿನಲ್ತಾನೆ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಹೇಳಿದ್ದು. ಏನು ಕರ್ಮದಿಂದ ಒಂದು ಶರೀರ ಅವನಿಗೆ ಪಡೀತೋ ಅವನು ಇಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ. ಶರೀರದ ವಿಯೋಗ ಅದನ್ನೇ ಸಾವು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಆತ್ಮವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದವನು ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಪರ್ಟಾವಾಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷನೂ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ದುಃಖನೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾರೋ ಹೊರಟ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅವಂದು ಆ ಕರ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ಮುಗೀತು, ಅನ್ನ ಋಣ ಮುಗೀತು. ತಿಂದ ಅನ್ನ ಋಣ ತೀರುತ್ತಲೇ ಪಯಣ, ಹಿಂದಾಗದೊಂದು ಕ್ಷಣ ಮುಂದಕ್ಕೂ ಆಗದದು ಸಂದ ಲೆಕ್ಕವದೆಲ್ಲ. ಕರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಮನುಷ್ಯ ಶರೀರದಲ್ಲಿ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೋ ಇಲ್ವೋ, ಸಾರ್ಥಕತೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ದಿದ್ರೆ ಬರೀ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾಗಿದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಬಂದ್ಯೋ ಜೀವವೇ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ, ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೀನು ಹುಡ್ತಾ ಬರಬೇಕು, ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಿನಗೆ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಖಾತ್ರಿ ಇದೆಯೋ? ಅದರಿಂದ ಈ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಳಿಯುವಂತಹದ್ದು ಯಾವುದು? ಪ್ರಕೃತಿ, ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕವಾದಂತಹ ಶರೀರ, ಪಂಚೀಕರಣ, ಪಂಚಭೂತಗಳಿಂದ ಉಂಟಾದದ್ದು. ಅದು ನಾಶವಾಯಿತು. ಆದ್ರೆ ಜೀವಾತ್ಮ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಅವಿನಾಶಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯಾರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತವನೇ ಆತ್ಮದರ್ಶನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸಹ ಪಶ್ಯತಿ ಯಃ ಪಶ್ಯತಿ ಸ ಪಶ್ಯತಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಯಾರು ಆತ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಯಥಾರ್ಥವಾದ ಜ್ಞಾನ ಇದೆಯೋ ಅವನೇ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಆತ್ಮದರ್ಶನ ಮಾಡುವಂತವನು ಅಂತ. ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ. ಸಮಂ ಪಶ್ಯನ್ ಹಿ ಸರ್ವತ್ರ ಸಮವಸ್ಥಿತಂ ಈಶ್ವರಂ ನ ಹಿನಸ್ತಿ ಆತ್ಮನ ಆತ್ಮಾನಂ ತತಃ ಯಾತಿ ಪರಾಂ ಗತಿಂ ಸಮಂ ಪಶ್ಯನ್ ಹಿ ಸರ್ವತ್ರ.
समं पश्यन् हि सर्वत्र समं पश्यन् हि सर्वत्र ಸಮವಸ್ಥಿತಮೀಶ್ವರಂ समवस्थितमीश्वरम् समवस्थितम् ईश्वरम् ನ ಹಿ ನಸ್ತ್ಯಾತ್ಮನಾತ್ಮಾನಂ न हि नस्त्यात्मनात्मानम् न हि नस्त्यात्मनात्मानम् ತतो ಯಾತಿ ಪರಾಂ ಗತಿಂ ततो याति परां गतिम् ततो याति परां गतिम् ದೇಹಾದಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಾ ಭೂತಗಳಲ್ಲೂ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಚೇತನಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಎಲ್ಲದ್ರಲ್ಲೂ ಇರುವಂತ ಆತ್ಮವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಒಂದಕ್ಕೊಂದೊಂದು ಸಮವಾಗಿ ಯಾರು ಕಾಣ್ತಾನೋ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಅಸತ್ಕಲ್ಪವಾಗುವುದಂತೆ ಕಾಪಾಡ್ತಾನ ಅವನು. ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲೇ ತನ್ಮಯನಾಗಿ ಶರೀರವೇ ನಾನು ಅನ್ನೋ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅವನು. ಆ ಅರಿವಿನಿಂದ ಪ್ರಾಪ್ಯವಾದಂತ ಆತ್ಮೋಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅವನು ಪಡೀತಾನೆ. ಇದು ಪ್ರತಿದಿನದ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ನಮ್ಗಾಗ್ಬೇಕು. ಈ ಶರೀರ ನಾನಲ್ಲ, ಈ ಶರೀರ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಆ ಶರೀರದಿಂದ ಅದು ಸಾಧನ ನನಗೆ. ಅದನ್ನ ಪಡೆದು ನಾನು ಭಗವಂತನನ್ನ ಪಡೆಯಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರು ತೊಡಗುತ್ತಾನೋ ಅವನು ಆತ್ಮದರ್ಶಿ ಆಗ್ತಾನೆ. ಅವನು ಸ್ವಸ್ಥ. ಪೆರಿಯ ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರಂತೆ, ಇಲ್ಲ ಶುಕಮುನಿಗಳಂತೆ, ಇಲ್ಲ ವಸಿಷ್ಠರಂತೆ, ಇವರು ಶರೀರವೇ ನಾನು ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಭ್ರಮೆನಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರೇ ಅಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆನಲ್ಲೂ ಅವನು ಭಗವಂತನನ್ನೇ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದ. ಎಲ್ಲವೂ ಅವಂದೇನೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಅವನಿಗೆ ಶರೀರ, ಭಗವಂತನಿಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಆತ್ಮಗಳು ನಮಗೆ ಸಮವಾದದ್ದು, ಅವುಗಳ ಶುದ್ಧ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮರು ಸಮ. ಈ ಜ್ಞಾನ ಇವುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತವನು. ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ. ಪ್ರಕೃತ್ಯಾ ಪ್ರಕೃತ್ಯೈವ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ರಕೃತ್ಯಾ ಏವ ಚ ಕರ್ಮಾಣಿ ಕ್ರಿಯಮಾಣಾನಿ ಸರ್ವಶಃ ಯಃ ಪಶ್ಯತಿ ತಥಾ ಆತ್ಮಾನಂ ಅಕರ್ತಾರಂ ಸಹ ಪಶ್ಯತಿ. ಪ್ರಕೃತ್ಯೈವ ಚ ಕರ್ಮಾಣಿ प्रकृत्यैव च कर्माणि प्रकृत्यैव च कर्माणि ಕ್ರಿಯಮಾಣಾನಿ ಸರ್ವಶಃ क्रियमाणानि सर्वशः क्रियमाणानि सर्वशः ಯಃ ಪಶ್ಯತಿ ತಥಾತ್ಮಾನಂ यः पश्यति तथात्मानम् यः पश्यति तथात्मानम् ಅಕರ್ತಾರಂ ಸ ಪಶ್ಯತಿ. अकर्तारं स पश्यति अकर्तारं स पश्यति. ಓಡಾಡೋದು, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮುಂತಾದ ಬಾಹ್ಯ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ದೇಹಾದಿಗಳಿಂದ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು ಎಂದು ಜೀವಾತ್ಮವನ್ನ ಆ ವ್ಯಾಪಾರಗಳಿಲ್ಲದವನಾಗಿ ಯಾರು ನೋಡ್ತಾನೋ ಅವನೇ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಏನೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಇವಾಗ, ನಾನು ಊಟ ಮಾಡಿದೆ, ನಾ ತಿಂದೆ, ನಾ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದೆ, ನಾನು ಅಂತಂದಾಗ ಶರೀರವನ್ನೇ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಶರೀರ ಅದೆಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅವನು ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮಗಳಿಂದ, ಜೊತೆಗೆ ವಿಷಯಗಳ ಪ್ರಚೋದನೆ, ಇವುಗಳಿಂದ ಬರುವಂತಹದ್ದು. ಇದು ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಲ್ಲ. ಶರೀರದ ಏನು ಕಾರ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿರುತ್ತೆ ಅವೆಲ್ಲ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಬರೀ ಸಾಧನ ಅಷ್ಟೇ ಶರೀರ. ಈ ಅರಿವು ಇರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ತಾನು ಬೇರೆ, ಆತ್ಮ ಬೇರೆ. ಈ ಅರಿವು ಸದಾ ಇರುವಂತವನು ಅವನು ಆತ್ಮ ಭೋಕ್ತ. ದೇಹಾದಿಗಳ ವ್ಯಾಪಾರಗಳಿಗೆ ಆಧಾರ. ದೇಹಾದಿಗಳು ಇಲ್ಲದಾಗ ಈ ರೀತಿಯ ಸಂಸಾರ ವ್ಯಾಪಾರಗಳನ್ನು ಜೀವನ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ದೇಹಾದಿಗಳು ಪೂರ್ವ ಕರ್ಮದ ಫಲವಾಗಿ ಬಂದಂತಹದ್ದು. ಹಲವು ವಿಧವಾದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಹಲವು ದೇಹಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವುದು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದೆ ಹೊತ್ತು ಅವನಿಗೆ ಆತ್ಮನಿಗಲ್ಲ. ಇವನು ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮದಿಂದ ಆ ಶರೀರಗಳನ್ನು ಪಡಿತಾನೆ. ಆ ಶರೀರಗಳೆಲ್ಲ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು. ಮನುಷ್ಯ ಶರೀರವೋ, ನಾಯಿನೋ, ಗಿಡವೋ, ಮರವೋ, ಕ್ರಿಮಿನೋ ಏನೋ ಅದು, ಅದ್ರ ಒಳಗಿರೋದು ಆತ್ಮ. ಆ ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮದಿಂದ ಆ ಶರೀರ. ಸೊ ಶರೀರ ಬೇರೆ, ಆತ್ಮ ಬೇರೆ. ಇದು ಯಾರು ತಿಳಿತಾನೋ ಸಹ ಅಕರ್ತಾರಂ ಸ ಪಶ್ಯತಿ. ಅವನು ತನ್ನನ್ನು ಅವನು ನಾನೇ ಎಲ್ಲ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋನು, ಈ ಶರೀರವೇನೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಅವನೇನೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದವನು. ಆತ್ಮದರ್ಶನ ಇದಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರು. 30ನೇದು. ಯದಾ
ಭೂತ ಪೃಥಗ್ ಭಾವಂ ಏಕಸ್ಥಂ ಅನುಪಶ್ಯತಿ ತತಃ ಏವ ಚ ವಿಸ್ತಾರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಪದ್ಯತೆ ತದಾ ಯದಾ ಭೂತ ಪೃಥಗ್ ಭಾವಂ ಯದಾ ಭೂತ ಪೃಥಗ್ ಪೃಥಕ್ ಪೃಥಗ್ ಭಾವಂ ಪೃಥಕ್ ಭಾವಂ ಪೃಥಗ್ ಭಾವಂ ಯದಾ ಭೂತ ಪೃಥಗ್ ಭಾವಂ ಯದಾ ಭೂತ ಪೃಥಗ್ಭಾವಂ ಏಕಸ್ಥಮನುಪಶ್ಯತಿ ಏಕಸ್ತಮನುಪಶ್ಯತಿ ಏಕಸ್ಥಮನುಪಶ್ಯತಿ ತತ ಏವ ಚ ವಿಸ್ತಾರಂ ತತ ಏವ ಚ ವಿಸ್ತಾರಂ ತತ ಏವ ಚ ವಿಸ್ತಾರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಪದ್ಯತೆ ತದಾ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಪದ್ಯತೆ ತದಾ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಪದ್ಯತೆ ತದಾ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಸೇರುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ದೇಹ ಆತ್ಮ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಆ ದೇಹದಲ್ಲಾಗುವಂತ ಯೌವನ ಮುಪ್ಪು ಮುಂತಾದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆಗೋದಾಗಿಯೋ ಆ ದೇಹದಿಂದಲೇ ಮಕ್ಕಳು ಮುಂತಾದವುಗಳ ವಿಸ್ತಾರ ಎಂಬುದನ್ನ ಯಾವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿತಾನೋ ಅವುಗಳು ಆತ್ಮಾವಿನಲ್ಲಲ್ಲ ಎಂದು ಕಂಡಾಗ ಜೀವನು ತನ್ನ ನೆಲೆಯನ್ನು ಪಡಿತಾನೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಕರ್ಮಯುತವಾಗಿ ಬಂದದ್ದು. ಋಣಾನುಬಂಧ ರೂಪೇಣ ಪಶು ಪತ್ನಿ ಸುತ ಆಲಯ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಎಲ್ಲ ಋಣಾನುಬಂಧದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು ಈ ಶರೀರದ ಜೊತೆಗೆ. ಅದಕ್ಕೇನು ಕಾರಣ? ಇವನು ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದಂತ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪಗಳ ಕರ್ಮ, ಅದೇ ಕಾರಣವಾಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಇದು ಯಾವುದು ಸಂಬಂಧ ಸಿಗ್ತಲ್ಲ. ಆತ್ಮ ವೈ ಪುತ್ರನ ಮಾಸಿ ಸಜೀವ ಶರದ ಶತಂ, ಅಲ್ಲಿ ಜಾತಕರ್ಮ ಇವುಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಆತ್ಮನೇ ಇದು, ಈ ಮೊಮ್ಮಗನೇ ಅಜ್ಜನೇ ತಾತನೇ ಮೊಮ್ಮಗನಾಗಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗೋದಕ್ಕೆ ತಾತನ ಹೆಸರು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಡುವಂತಹದ್ದು ವಂಶದ ಇದುಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾರೋ ಸಾಲಗಾರ, ಅವನಿಗೆ ಸಾಲ ನೀವು ತೀರಿಸಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಮಗನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ಈ ಸಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅದನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಈಗೇನು ಬೈದು ಅವನಿಗೆ ಸಾಲ ತೀರೋದಿಲ್ಲ, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದಾನೆ ಅಪ್ಪ ನನ್ಗೆ ಅದ್ರಲ್ಲೇ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾರು ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ತಂದು ಕೊಡುವಂತಹದ್ದು. ಈ ರೀತಿ ಸಂಬಂಧಗಳು ಆ ಜೀವನಿಗೋ ಈ ಜೀವನಿಗೋ. ಈಗ ಶರೀರದ ಸಂಬಂಧಿತ ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಮಗ ಅದ್ ನೋಡೋದು. ಅವನ್ ನಿನ್ ಮಗ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕಾರಣ? ಆ ಆತ್ಮ ಇದು, ಆ ಸಂಬಂಧಗಳು ಎಲ್ಲಾನು. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಭಗವಂತನೇ. ಶುದ್ಧ ಸ್ವಭಾವನಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಸೇರುವಿಕೆಯಿಂದ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ವೇ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಗೊತ್ತಿಸ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪಡೆಯುವಂತಹದ್ದು ಇದು ಅಷ್ಟೇ. ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕರ್ಮಯುತವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು. ಋಣದಿಂದ ಪಡೆಯೋದು. ಆ ದಾಸರ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹದ್ದು ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಏನು ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಪಡೆಯೋದು. ಮದುವೆ ಆಗದೆ ಇರೋದೇ ಇದು ಹರಿಚಿತ್ತ ಸತ್ಯ. ನರಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ಲವಲೇಶವು ನಡೆಯೋದು. ನಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಎಲ್ಲ ನಡೆಯೋದಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಅವನೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಚೋದಿಸ್ತೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಭಗವಂತನನ್ನ ನೀನು ಸಂಕಲ್ಪ ನಿರಂತರಂ ನೀನಿನೈಪದಾಹ ಅವನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು ಇವುಗಳೆಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹದ್ದು ಹೆಂಡತಿನೋ ಮಕ್ಕಳೋ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಎಲ್ಲರೂ ಆತ್ಮರು ಅಷ್ಟೇ. ಏನೋ ಕರ್ಮದ ಸಂಯೋಗ ನಮಗೋ ಅವರುಗಳಿಗೋ ಆ ಇದರಿಂದ ಬಂದಂತಹದ್ದು. ಇಂಥವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಅಂತ ನೀವು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ? ನನ್ಗೆ ಇಂಥವನೇ ತಂದೆ ಆಗ್ಬೇಕು ತಾಯಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ? ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮಯುತವಾಗಿ ಬರೋದು. ಅವರವ್ರ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರವ್ರು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದವನು ಅತಿಯಾದ ವ್ಯಾಮೋಹ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕಡೆ ಸಿಗೋದು ಬರೀ ದುಃಖನೇನೆ. ಅದು ಮೆಂಟಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅಯ್ಯೋ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡ್ದೆ, ಅವ್ರಿಗಾಗಿ ನನ್ನ ಜೀವನವನ್ನೇ ತೆಗೆದೆ, ಅವನ್ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ದ. ಯಾರು ಗಂಡನೋ ಹೆಂಡ್ತಿನೋ ಅಥವಾ ತಂದೆನೋ ತಾಯಿನೋ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಗಳು ಅಷ್ಟೇ. ಅದರಿಂದ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲದನ್ನು ದೂರೀಕರಿಸ್ಬೇಡವಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಕರ್ತವ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾರಿಂದ ಏನನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮದ ಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿದ್ರೆ ನೀವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ತೀರಿ. ಇಲ್ಲಿಯ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಬಾಳು ಸಿಗತ್ತೆ. ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಕ್ಲೇಶಗಳು ಇರೋಲ್ಲ. ಸ್ಮೂತ್ ಸೈಲಿಂಗ್. ನದಿ ದೋಣಿನಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೀರಿ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ತೂತು ಮತ್ತೊಂದು ಏನು ಇಲ್ಲ, ಗೊತ್ತೈತೆ. ಅವನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಅವನ್ನ ದಾಟಿಸ್ತಾನೆ. ಸಂಸಾರ ಸಾಗ ಭವಸಾಗರವ ದಾಟಿಸೋ ತಂದೆ
ಲೆಟ್ ಮೈ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಸ್ಮೂತ್ ಸೈಲಿಂಗ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಸೇಫ್ ಆಗಿ ರೀಚ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಇದು ವಿವೇಕಿಯಾದವನು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸಗಳೆಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಅಂತ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವನ ಬಾಳು ಸುಗಮವಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿದು ಶರೀರ ಬಿಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಕಷ್ಟ ಆಗೋಲ್ಲ, ಕಡೆಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪಡಿತಾನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಅನಾದಿತ್ವಾತ್ ನಿರ್ಗುಣತ್ವಾತ್ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಯಂ ಅವ್ಯಯ ಶರೀರಸ್ಥಃ ಅಪಿ ಕೌಂತೆಯ ನ ಕರೋತಿ ನ ಲಿಪ್ಯತೆ ಅನಾದಿತ್ವಾ ನಿರ್ಗುಣತ್ವಾತ್. ಅನಾದಿತ್ವಾ ನಿರ್ಗುಣತ್ವಾತ್ ನಿರ್ಗುಣತ್ವಾತ್ ಅನಾದಿತ್ವಾ ನಿರ್ಗುಣತ್ವಾತ್ ಅನಾದಿತ್ವಾನ್ ನಿರ್ಗುಣತ್ವಾತ್ ಪರಮಾತ್ಮಾಯಮವ್ಯಯಃ 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 ಶರೀರಸ್ಥೋಪಿ ಕೌಂತೆಯ ಶರೀರಸ್ಥೋಪಿ ಕೌಂತೆಯ ಶರೀರಸ್ಥೋಪಿ ಕೌಂತೆಯ ನ ಕರೋತಿ ನ ಲಿಪ್ಯತೆ ನ ಕರೋತಿ ನ ಲಿಪ್ಯತೆ ನ ಕರೋತಿ ನ ಲಿಪ್ಯತೆ. ಉತ್ತಮವಾದ ಈ ಪರಮಾತ್ಮ ಯಾವುದು ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಪಡೆದಂತ ಜೀವಾತ್ಮ ಅದ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಯೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅನಾದಿಯಾದ್ದರಿಂದ ರೂಪ ಬದಲಾವಣೆ ಪಡೆಯದೇ ಇರುವವನಾಗಿ ಆತ್ಮ ತನ್ನ ಸ್ವಸ್ಥ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಸ್ವಸ್ಥನಾದವನು. ಸತ್ವರಜಸ್ತಮೋ ಗುಣ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹೇ ಅರ್ಜುನ, ಈ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ತಾನು ಆಧಾರನಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ದೇಹಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕೆಟ್ಟದಾದ ದೋಷಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಪಡೆಯೋದಿಲ್ಲ ಆತ್ಮ. ಈ ಆತ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಇರೋವನ್ಗೆ ನ ಕರೋತಿ ನ ಲಿಪ್ಯತೆ. ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣು ಮಧುರವಾಗಿದೆ, ತಿನ್ಬೇಕು, ಆದ್ರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಅಂಟಿದೆ. ಆ ಅಂಟು ಕೈಗಂಟ್ಕೋಬಾರದು, ಅದ್ ಬಿಡ್ಸೋದ್ ಕಷ್ಟ. ಅದಕ್ಕೇನು ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಹಾಗೆ ವೈರಾಗ್ಯ ಅನ್ನುವ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ ಭಗವಂತನನ್ನ ಪಡೆಯೋದು. ಅದೇನೆ ಏನು ಬುದ್ಧಿವಂತನ ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣು ತಿಂದಂತೆ. ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಇರದಂತೆ, ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಅಂಟದಂತೆ, ಮನಸ್ಸು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸಮಾಧಾನ ಸ್ಥಿತಿ, ಪ್ರಶಾಂತ ಮನಸ್ಕಃ, ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಪರ್ಟರ್ಬ್ ಆಗೋಲ್ಲ. ಯಾರಿಂದ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಏನು ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಅದರ ಅನುಭವಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸುಖ ದುಃಖ. ನನಗ್ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಸುಖವೂ ಇಲ್ಲ ದುಃಖವೂ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದು ಅವನಿಗೆ ಅಂಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ನ ಲಿಪ್ಯತೆ, ಹಾಗಿರ್ತಾನ ಅವನು. ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ. ಯಥಾ ಸರ್ವಗತಂ, ಅದೇ ತಾನೆ? ಆಮ. ಯಥಾ ಸರ್ವಗತಂ ಸೌಕ್ಷ್ಮಾತೆ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸೌಕ್ಷ್ಮಾತೆ ಆಕಾಶಂ ನ ಉಪಲಿಪ್ಯತೆ ಸರ್ವತಃ ಅವಸ್ಥಿತಃ ದೇಹೇ ತಥಾ ಆತ್ಮ ನ ಉಪಲಿಪ್ಯತೆ. ಯಥಾ ಸರ್ವಗತಂ ಸೌಕ್ಷ್ಮಾತ್ ಯಥಾ ಸರ್ವಗತಂ ಸೌಕ್ಷ್ಮ್ಯಾತ್ ಯಥಾ ಸರ್ವಗತಂ ಸೌಕ್ಷ್ಮ್ಯಾತ್ ಆಕಾಶಂ ನೋಪಲಿಪ್ಯತೆ ಆಕಾಶಂ ನೋಪಲಿಪ್ಯತೆ ಆಕಾಶಂ ನೋಪಲಿಪ್ಯತೆ ಸರ್ವತ್ರಾವಸ್ಥಿತೋ ದೇಹೇ ಸರ್ವತ್ರಾವಸ್ಥಿತೋ ದೇಹೇ ಸರ್ವತ್ರಾವಸ್ಥಿತೋ ದೇಹೇ ತಥಾತ್ಮಾನೋಪಲಿಪ್ಯತೆ ತಥಾತ್ಮಾನೋಪಲಿಪ್ಯತೆ ತಥಾತ್ಮಾನೋಪಲಿಪ್ಯತೆ. ಹೀಗೆ ಆಕಾಶವಾದದ್ದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ವ್ಯಾಪಿಸೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಪೇಸು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಘಟಾಕಾಶ ಪಟಾಕಾಶ ಇದೆಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಘಟ ನೋಡ್ಬಿಡಿ, ಹೊರಗಿನ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತದು. ಸೇರಿತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಿಸೋದ್ರಿಂದ ಬೇರೆ ಒಂದರಿಂದ ಅದು ಬಾಧಿಸದೆ ಹೇಗೆ ಇರೋದು ಕೆಡೋದಿಲ್ವೋ ಹಾಗೆ ಆತ್ಮನು ಕೂಡ ತಾನು ಹುಟ್ಟುವ ಜಾಗದಲ್ಲೆಲ್ಲ ದೇಹದೊಂದಿಗೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ಆತ್ಮ ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ.
ಇದಕ್ಕೇನೆ ಏನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳೋದು. ಈಗ ನಮ್ದೇ ಶರೀರ, ನಾನು ಹುಡುಗನಾಗಿದ್ದಾಗ ಹಿಂಗಿದ್ದೆ, ಯುವಕನಲ್ಲಾಗಿದ್ದಾಗ ಆಗಿದ್ದೆ, ಪ್ರೌಢಾವಸ್ಥೆನಲ್ಲಿ ಹಂಗಿದ್ದೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಶರೀರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಯ್ತಾ? ಪರಿಣಾಮ ಹೊಂದಿತು. ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದಂತ ಶರೀರ ದೊಡ್ಡದಾಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ವಾರ್ಧಕ್ಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಎಲ್ಲವೂ ಇದಾಗಿ ಬಂತು. ಮೊದಲಿನ ತರಾನೇ ಇದೆಯಾ? ನಾನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಯಂಗಾಗೆ ಇರಬೇಕು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಫೇಶಿಯಲ್ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಏನೇನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಶರೀರದ ಬದಲಾವಣೆ ಚೆಂದ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತಾ? ಅದರ ಸ್ವಭಾವ ಶೀರ್ಯತೆ ನಾಶವಾಗತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೋಬೇಡಿ. ಹೀಗೆ ಆತ್ಮದ ವಿಚಾರ ತಿಳಿದವನು ಏನು ಬರುತ್ತೋ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಏನೇನು ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ಈಗ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದು ನೆನ್ನೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಈಗ ತಾತ ಹೌದು ಒಂದು ವಾರ್ಧಕ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಆ ಮುಪ್ಪು ಬಂದಾಗ ಅವನನ್ನ ತಾತ ಅಜ್ಜ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಕರೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇವನಿಗೇನು, ಓ ತಾತ ಅನ್ಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನೇನ್ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಅನ್ನೋ ಬಯ್ಯನ. ತಾತ ಅಂತ ಕರೆಯೋದೇ ಬೇಡ. ಮೊಮ್ಮಗನಾದವನ್ ತಾತ ಅಂತ ಕರಿಬಾರ್ದು, ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು. ಏನ್ ವಿಚಿತ್ರ ಇದು! ಇವೆಲ್ಲ ಮೂರ್ಖತನ ಅನ್ಸೋಲ್ವೆ? ಆ ರೀತಿ ಕರ್ಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಇವನಿಗೆ ವಯಸ್ಸಾಗಲ್ವಾ? ಇದು ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಮೇಕಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ವಾರ್ಧಕ್ಯದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಬರೋದಿಲ್ವೇ? ಯಾವುದನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸೋಕಾಗಲ್ವೋ ಅದನ್ನ ವೈ ಡೋಂಟ್ ಯು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್? ಪ್ರತಿಯೊಂದ್ರಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಸಾವು ಅಷ್ಟೇ, ಇಸ್ ಇನ್ಎವಿಟಬಲ್. ನಾನ್ ಸಾಯೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾರಿಗಾರು ಉಂಟಾ? ನಮ್ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನು, ಅವ್ರ ಸತ್ರ ಏನಾಗಿತ್ತಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್, ಸದ್ಯ ನನಗಾಗಿಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ. ಅದರಿಂದ ನೋಡಿ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಒಂದ್ ದಿವಸ ಬಿಡೋನು. ಅದರಿಂದ ಶರೀರ ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಅರಿವು ಬರೋದು ಬೇಡ್ವೆ? ಭಯ, ಸಾವು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೇಳೋಕೆ ಭಯ. ಯಮನ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಂದೆ ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಈಸ್ ಎ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂತ. ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ಮಾಡಿ, ಖಂಡಿತ ಅವನು ಈ ವಿಲ್ ರಿವಾರ್ಡ್ ಯು. ನ್ಯಾಯವಾದ ಧರ್ಮದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬಾಳನ್ನ ನಡೆಸಿ ಅನಾಯಾಸವಾಗಿ ಶರೀರವನ್ನು ಜೀರ್ಣಮಿವ ವಸ್ತ್ರಂ ಪ್ರಗತಿಂ ಸ್ಥೂಲಂ ರೂಪಂ ವಿಸೃಜ್ಯ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿ ದಿನದ ನಮ್ಮ ಬಾಳು ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿದ್ರೆ, ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿದ್ರೆ, ಭಗವದ್ ಆಭಿಮುಖ್ಯದಿಂದ ಅವನು ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ಜೀವನವನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದಾಗಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಆಗತ್ತೆ. ಏನು ಭಯಪಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಭಯಪಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಇವುಗಳಿಂದ ಏನು ಶರೀರವೇ ನಾನು ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಬರುವಂತ, ಅಯ್ಯೋ ನನಗೆ ನಾನ್ ನೋಡೋಕಿದಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅದು ಏನು ಕೂದಲು ಬೆಳಗಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಪ್ಪು ಹಚ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾಕೆ ಇನ್ನು ಹೆಂಗ ಕಾಣಬೇಕು. ಅನೇಕರಲ್ಲಿ ಈ ವೃತ್ತಾಂತಗಳು. ನನಗೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ಎಲ್ಲಾರೊಬ್ರು ಟೆನೆಂಟ್ ಇದ್ರು, ಅವರು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ತಲೆ ಕೂದೆಲ್ಲ ಪೂರ ಬೆಳ್ಳಗಾಗಿತ್ತು, ಗ್ರೇ ಹೇರ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ. ಅವ್ರ ಪತ್ನಿ ನಿಮ್ ಮಗಳ ಇವ್ರು ಅಂತ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು. ಅವ್ರು ನೋಡಿದ್ರು ಅವ್ರ ವೈಫ್, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಹಚ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ರು. ಅವರೆಲ್ಲ ಬಂದವರು ಏನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಓ ಇವ್ರು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಬಂದವರು ಅವ್ರ ಪತ್ನಿ ಅನ್ನೋದು ಕಾಣಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಇವ್ರಿಗೆ ತಲೆ ಕೂದಲು ಬೆಳಗಾಗಿತ್ತು. ಅವ್ರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕವ್ರು ಹೆಂಗ್ ಕಾಣಿಸ್ತು. ಸೊ ನಿಮ್ ಮಗಳ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ನಾನು. ಅವ್ರ ಪತ್ನಿ. ಇದ್ ಯಾಕೆ ಆ ಪತ್ನಿಗೆ ಈ ಹುಚ್ಚತನ, ಅದ್ ಹಚ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅದ್ ಏನೇನೋ ಮಾಡೋದು, ಹೆಂಗ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು? ಸಹಜವಾಗಿ ಶರೀರಕ್ಕಾಗುತ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ, ವೈ ಡೋಂಟ್ ಶಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್? ಆದ್ರೂ ಈ ಭ್ರಮಾಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾನ್ ತುಂಬಾ ಹೆಂಗ ಕಾಣ್ಬೇಕು ಯಾವಾಗ್ಲೂ. ಇದೆಲ್ಲ ಶರೀರವೇ ನಾನು ಅನ್ನೋ ಹುಚ್ಚುತನ ಇರೋ ತನಕ ಇವೆಲ್ಲ ಇರೋದು. ಯಾವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿವೇಕ ಬರುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಆಸಕ್ತಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಏನಿದೆಯೋ ಅದಾಗ್ಲಿ ಸಹಜವಾಗಿ. ಯದ್ಯದ್ ಭವ್ಯಂ ಭವತು ಭಗವನ್ ಪೂರ್ವಕರ್ಮಾನುರೂಪಂ. ರೋಗ ಬರುತ್ತೆ, ಬರ್ಲಿ, ಭಯ ಪಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ನಾ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಕರ್ಮ. ಆ ಇದನ್ನ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಎದುರಿಸುವ ಎದೆಗಾರಿಕೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಆತ್ಮದ ಯಾಥಾತ್ಮ ಜ್ಞಾನ ತಿಳಿದ್ರೆ. ಈಗ ರೋಗ ಬಂತಲ್ಲ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೆಡಿಸನ್ ತಗೋಬಾರ್ದ ಅಂದ್ರಿ? ಅದಿಲ್ಲ, ಮೆಡಿಸನ್ ತಗೋಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಷ್ಟಿದ್ಯೋ ಮಾಡಿ, ಭಗವಂತನ್ ನಂಬಿ. ಬಂದಿರೋದು ಯಾಕೆ? ಪ್ರಬಲತರ ಪರಾಚೀನ ಕರ್ಮ ವ್ಯಾಧಿ ರೂಪೇಣ ಬಾಧ್ಯತೆ. ಪರಿಹಾರಗಳು ಇದೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು, ನೀವು ಅನುಭವಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಬರೋದೇ ಬೇಡ, ನನ್ಗೆ ಸಾವೇ ಬೇಡ, ನನ್ಗೆ ದುಃಖನೇ ಬೇಡ, ಈ ಹುಚ್ಚುತನಗಳು ಬೇಡ. ಯಾವಾಗ ಆತ್ಮದ ಜ್ಞಾನ ಬಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಕರ್ಮದಿಂದ ನಾ ಮಾಡಿದ್ದು ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಉದ್ದೇಶದಿಂದಾನೇ ನಾ ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮ ಬಲವಂತ ಮಾದೊಡೆ, ನೀ ಮಾಡೋದೇನೋ ಹರಿಯೇ, ಅವಶ್ಯಂ ಅನುಭೋಕ್ತವ್ಯಂ. ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಶಕ್ತಿನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ನೀವು ಅವನಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗತನಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ತಾನ ಅವನು. ಆದ್ರೆ ಬಂದಿದ್ಯಾಕೆ? ಭಯಕೃತ್ ಭಯನಾಶನಃ.
ಬಂಧನವ ಕೊಡುವನೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ, ಬಂಧನ ಬಿಡಿಸೋನು ಶ್ರೀನಿವಾಸ. ಬಂಧನ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟ? ಅವನಿಗೆ ಸಂತೋಷನ? ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಂಧನದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಅಥವಾ ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿಯೋ? ನೀನು ನಗು ನಗು, ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಷ್ಟ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋದು. ಅವನ್ ನಗ್ತಾನೆ ನಿಜವಾಗ್ಲು. ನಾನ ಮಾಡಿದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ? ಯಾರು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ? ನೀನೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದದು. ವಿವೇಕ ಹೇಳಲಿಲ್ವಾ ನಿನಗೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಡ, ಅಧರ್ಮದ ಅಥವಾ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿತ್ತು ಅವಾಗ, ಏನೋ ಬರುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಅಂತ. ಈಗ ಅದರ ಫಲವನ್ನು ಅನುಭವಿಸೋ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಬೈದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಇದು ಮಾಡುವಂತ. ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದು ಇದಕ್ಕೂ ಬರೋದು. ಅದರಿಂದ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಬಂದವನಿಗೆ ಎಂತಹ ಮನಸ್ಸಿನ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಯಥಾ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಸೇರುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತ ಬದಲಾವಣೆ ಇವೆಲ್ಲ ಅಂತ. ಅನಾದಿತ್ವ ನಿರ್ಗುಣತ್ವಾತೆ ನೋಪಲಿಪ್ಯತೆ ಆಯ್ತು. ಯಥಾ ಸರ್ವಗತಂ, ಆಕಾಶ ಹೇಗಿದೆಯೋ ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನಲ್ಲೂ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಅಂಟೋದಿಲ್ಲ. ಯಥಾ ಮುಂದಿನ 33ನೇ ಶ್ಲೋಕನ. ಹೌದು. ಯಥಾ ಪ್ರಕಾಶಯತಿ ಏಕಃ ಕೃತ್ಸ್ನಂ ಲೋಕಂ ಇಮಂ ರವಿಹಿ ಕ್ಷೇತ್ರಂ ಕ್ಷೇತ್ರಿ ತಥಾ ಕೃತ್ಸ್ನಂ ಪ್ರಕಾಶಯತಿ ಭಾರತ. ಯಥಾ ಪ್ರಕಾಶಯತ್ಯೇಕಃ ಯಥಾ ಪ್ರಕಾಶಯತ್ಯೇಕಃ ಯಥಾ ಪ್ರಕಾಶಯತ್ಯೇಕಃ ಕೃತ್ಸ್ನಂ ಲೋಕಮಿಮಂ ರವಿಹಿ. ತಂಬಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದಂ ಅಂತ ಇದೆ. ಇಮಮ್ಮೋ ಇದಮ್ಮೋ? ಇಮಂ ಇಮಂ ಲೋಕ. ಓಕೆ. ಕೃತ್ಸ್ನಂ ಲೋಕಮಿಮಂ ರವಿಃ ಕೃತ್ಸ್ನಂ ಲೋಕಂ ಇಮಂ ರವಿಃ ಕ್ಷೇತ್ರಂ ಕ್ಷೇತ್ರಿ ತಥಾ ಕೃತ್ಸ್ನಂ. ಕ್ಷೇತ್ರಂ ಕ್ಷೇತ್ರಿ ತಥಾ ಕೃತ್ಸ್ನಂ. ಕ್ಷೇತ್ರಂ ಕ್ಷೇತ್ರಿ ತಥಾ ಕೃತ್ಸ್ನಂ ಪ್ರಕಾಶಯತಿ ಭಾರತ. ಪ್ರಕಾಶಯತಿ ಭಾರತ. ಪ್ರಕಾಶಯತಿ ಭಾರತ. ಭರತ ವಂಶಜನೆ ಭಾರತ, ಅರ್ಜುನ, ಸೂರ್ಯ ಒಬ್ಬನೇ ಈ ಲೋಕವನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ತನ್ನ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಆವರಿಸ್ತಾನೋ, ಸೂರ್ಯ ಮುಟ್ಟದಂತ ಜಾಗವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕವಿಯನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ರವಿ ಕಾಣದನ್ನ ಕವಿ ಕಂಡ ಅಂತ ಒಂದ್ ಗಾದೆ, ಅದ್ ಬೇರೆ ಮಾತು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೂರ್ಯನ ರಶ್ಮಿಗಳು ಪಸರಿಸದೆ ಇರುವಂತ ಜಾಗ ಯಾವುದು? ಎಲ್ಲ ಕಡೆನು. ಹೇಗೆ ಅವನು ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಆವರಿಸ್ತಾನೋ ಹಾಗೆ ಜೀವನು ಕೂಡ ದೇಹವನ್ನೆಲ್ಲ ತಲೆಯಿಂದ ಕಾಲಿನವರೆಗೆ ತನ್ನ ಧರ್ಮಭೂತ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಆವರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಇದನ್ನೇ ನಾವ್ ಹೇಳುದು. ಆತ್ಮ ಜ್ಞಾನಕಾರದವನು, ಹಾಗೆ ಜ್ಞಾನ ಗುಣಕ. ತಲೆ ಕೂದಲು ಎಳೆದ್ರೆ ಆ ನೋವಿನ ಅನುಭವವೂ ಉಂಟು. ಕಾಲಿಗೆ ಮುಳ್ಳು ಚುಚ್ಚಿದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಇಲ್ಲ ತಲೆನಲ್ಲಿದ್ದ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಓಡಾಡೋದ್ನ ಎಲ್ಲವೂ ಸಮಸ್ತವನ್ನು ಕೂಡ ಧರ್ಮಭೂತ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅವನು ಆವರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅವನ ಸ್ವರೂಪ ಅಣು ಬಾಲಾಗ್ರ ಶತಭಾಗಸ್ಯ, ಹಿಂದೆ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಹೇಳದಂತೆ. ಅಂತವನ ವ್ಯಾಪನೆ ಏನೇ ನಡೆದ್ರು ಕೂಡ ತನ್ನ ಶರೀರದಲ್ಲಿ. ಈಗ ಬೇರೆಯವ್ರ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಈ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅವನ ಶರೀರ ಏನಿದೆಯೋ ಆ ಶರೀರ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿತಾನೆ. ಹೇಗೆ ತಿಳಿತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೂರ್ಯ ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸ್ತಾನೋ ಹಾಗೆ ತಲೆಯಿಂದ ಕಾಲಿನವರೆಗೆ ತನ್ನ ಧರ್ಮಭೂತ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಪ್ರಕಾಶಯತಿ, ತಿಳಿಯುತ್ತಾನೆ. ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ. ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞಯೋಹೋ ಏವಂ ಅಂತರಂ ಜ್ಞಾನ ಚಕ್ಷುಷ ಭೂತ ಪ್ರಕೃತಿ ಮೋಕ್ಷಂ ಚ ಯೇ ವಿದುಹು ಯಾಂತಿ ತೇ ಪರಂ. ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞಯೋರೇವಂ. ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞಯೋರೇವಂ. ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞಯೋರೇವಂ ಅಂತರಂ ಜ್ಞಾನ ಚಕ್ಷುಷ. ಅಂತರಂ ಜ್ಞಾನ ಚಕ್ಷುಷ. ಅಂತರಂ ಜ್ಞಾನ ಚಕ್ಷುಷ ಭೂತ ಪ್ರಕೃತಿ ಮೋಕ್ಷಂ ಚ. ಭೂತ ಪ್ರಕೃತಿ ಮೋಕ್ಷಂ ಚ. ಭೂತ ಪ್ರಕೃತಿ ಮೋಕ್ಷಂ ಚ.
ಯೇ ವಿದುರ್ಯಾಂತಿ ತೇ ಪರಂ. ये विदुर्यान्ति ते परम् ಯೇ ವಿದುರ್ಯಾಂತಿ ತೇ ಪರಂ. ಹೀಗೆ ದೇಹಕ್ಕೂ ಆತ್ಮಕ್ಕೂ ಇರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನ, ದೇಹ ಎಂಬ ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಬಿಡಲ್ಪಡುವ ಗುಣಗಳನ್ನ ಜ್ಞಾನ ಎಂಬ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಯಾರು ಕಾಣ್ತಾರೋ, ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಅರಿವನ್ನ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಪಡೆಯುವಂತಹದ್ದು. ಆತ್ಮದ ಸ್ವರೂಪ ಅದು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸುವ ಸುಖ ದುಃಖಗಳು ಆತ್ಮನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಯಾರು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾರೋ ಅವರುಗಳು ಉತ್ತಮವಾದಂತ ಆತ್ಮ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಪಡಿತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಅಧ್ಯಾಯ 13ನೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ವಿಭಾಗ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಿರೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಇತಿ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾಸು ಉಪನಿಷತ್ಸು ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರ ಬ್ರಹ್ಮಾರ್ಜುನ ಸಂವಾದೆ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನ ಸಂವಾದೆ ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನ ಸಂವಾದೆ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ವಿಭಾಗ ಯೋಗೋ ನಾಮ ತ್ರಯೋದಶೋಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮಶಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಅಷ್ಟು ಇದೇಳಿ ವಸುದೇವ ಸುತಂ ದೇವಂ. ವಸುದೇವಸುತಂ ದೇವಂ ಕಂಸಚಾಣೂರಮರ್ಧನಂ. देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् अतसी पुष्पसङ्काशं हारनूपुरशोभितं. रत्नकङ्कणकेयूरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कुटिलालकसंयुक्तं पूर्णचन्द्रनिभाननम्. विलसत्कुण्डलधरं देवं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् मन्दारगन्धसंयुक्तं चारुहासं चतुर्भुजम्. बर्हिपिञ्चावचूडाङ्गं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् उत्फुल्लपद्मपत्राक्षं नीलजीमूतसन्निभम्. यादवानां शिरोरत्नं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् रुक्मिणीकेलिसंयुक्तं पीताम्बरसुशोभितम्. अवाप्ततुलसीगन्धं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् गोपिकानां कुचद्वन्द्वकुङ्कुमाङ्कितवक्षसम्. श्रीनिकेतं महेश्वासं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् श्रीवत्साङ्कं महोरस्कं वनमाला विराजितम्. शङ्खचक्रधरं देवं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णाष्टकम् इदं पुण्यं प्रातरुत्थाय यः पठेत्. कोटिजन्मकृतं पापं स्मरणेन विनश्यति कवितार्किक सिंहाय कल्याण गुणशालिने श्रीमते वेंकटेशाय वेदांत गुरवे नमः. सर्वं श्री वासुदेवार्पणमस्तु. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಮ.